let's we will start the first key factor of the modern synthetic theory of evolution, and that is the genetic variation. Okay, so the genetic variation is caused due to the some factors. Before that, we must know the definition of genetic variation. सो जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणजे काय बघा, तर द चेंजेस इन द जीन म्हणजे कोण, की जे काय करतात की पॅरेंट्समधून ऑफस्प्रिंग्समध्ये काही कॅरेक्टर्स काय करतात की ट्रान्सफर करतात. ओके, सो द चेंज इन जीन अँड जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी कॉल्ड ॲज द जेनेटिक व्हेरिएशन. So this is the definition of genetic variation is important in view of the 1 mark question. Now this genetic variation also caused due to the some factors, that are the first one is the gene mutation, genetic recombination, gene flow and genetic drift and chromosomal aberration. Okay. Now we will discuss one by one about them. So at first we will take in consideration about the gene mutation. So one thing is you remember always, that is the word mutation is tells, that is the sudden change. ज्या ज्या वेळेला म्युटेशन हा शब्द येईल तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवायचं, म्युटेशन म्हणजे सडन चेंज. Okay, so the definition of the gene mutation is the sudden permanent heritable change called as the gene mutation. Sudden म्हणजे काय, अचानक. परमनंट मीन्स विच इज नॉट इरिव्हर्सेबल, म्हणजे एकदा झालेला बदल काय होत नाही की परत तो बदलत नाही. म्हणजे जसं की असं म्हटलं जातं की आवर ॲन्सिस्टर वॉज हॅव द टेल. ओके, so as they not use the tail is get disappear. ते शेपटीचा वापर करत नव्हते म्हणून काय झाले की शेपूट नाहीशी झाली. पण त्यानंतर परत असं नाही घडलं की परत एकदा काय झाली की ह्युमन बिंगला शेपूट आली. ओके, सो द परमनंट चेंजेस आर द not irreversible and heritable means the characters transfer from the parents to the offspring. So the sudden permanent heritable change called as a gene mutation. Okay, now one question should arise in your mind, that is where the mutation takes place. म्हणजे म्युटेशन कुठं घडतं, तर ऑफकोर्स इट इज इन जीनमध्ये घडतं. It can be takes place in chromosomes or in chromosomes number. Okay, now how it is see here. Okay, suppose we know that is the human being have the total number of the chromosomes are the 46. Okay, so where there will be the mutation, there will be the chromosomes number get changed. It may be increased, instead of 46 there will be the 48 or the 47. ओके, म्हणजे 46च्या ऐवजी काय होतील की 47 होतील क्रोमोझोम्स किंवा 48, किंवा कॉन्ट्रास्टवरती काय होईल की क्रोमोझोम्स नंबर कमीसुद्धा होतील, 46च्या ऐवजी 44 होतील. तर अशा प्रकारे म्युटेशन कॅन टेक्स प्लेस इन जीन, क्रोमोझोम्स अँड ऑल्सो इन क्रोमोझोम्स नंबर. Now mutation occurs within single gene also, and the such condition is called as the gene mutation or the point mutation. This concept is the important in view of the definition for the 1 mark. What is meant by the point mutation? तर जेव्हा म्युटेशन सिंगल जीनमध्ये घडतं, that time it is called as the point mutation or the gene mutation. Now what did the mutation मुळे काय घडतं, तर it lead to change in phenotype. Now meaning of phenotype is the change in the characters. Okay, means the color of the skin or the height of the body. अशा प्रकारे जेव्हा चेंजेस काय होतात की घडतात, दॅट इज ड्यू टू द म्युटेशन अँड इट कॉजेस व्हेरिएशन. म्हणजे पहिल्या जनरेशनपेक्षा दुसऱ्या जनरेशनमध्ये काहीतरी व्हेरिएशन ते काय करतात की कॉजेस करतात.
So this is about the gene mutation. Okay. Now we will discuss about the second key factor of the modern synthetic theory, that is the gene or genetic recombination. Now this word suggests us its meaning. What is here? The recombination. शब्द कसा आहे? तर recombination. जे कॉम्बिनेशन रिपीटेड होते, ओके, त्याला आपण रिकॉम्बिनेशन असं म्हणतो. सो द डेफिनेशन ऑफ दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द, व्हॉट इज हिअर? दॅट इज दी रँडम सेग्रिगेशन. काय आहे? तर रँडम सेग्रिगेशन ऑफ homologous chromosomes and crossing over due to, or the crossing over during gamete formation and random mating of the gametes is called as the genetic recombination. Now meaning of random is the irregularly. म्हणजे ज्या वेळेला गॅमिट फॉर्मेशन घडतं तेव्हा इरेग्युलरली काही होमोलोगस क्रोमोझोम्स काय करतात की क्रॉसिंग ओव्हर करतात, आणि त्यावेळेला काय होतं की जे जीन्स बदलतात किंवा जे जीनचे काय होतात की रिपिटेशन्स होतात त्याला रिकॉम्बिनेशन असं म्हणायचं किंवा त्याला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन असं म्हणायचं. नाव यू शुड रिमेंबर हिअर द मिनिंग ऑफ homologous chromosomes means the paired chromosomes which are similar in gene that are called as a homologous chromosome. So see here I am showing you that concept. इथं काय आहेत बघा, तर 2 क्रोमोझोम्स आहेत. आता काय होतं तर या क्रोमोझोम्समधले काही जीन्स ज्यावेळेला काय होतं की या क्रोमोझोमच्या एका आर्ममध्ये काय होतात की ट्रान्सफर होतात, तेव्हा त्याला क्रॉसिंग ओव्हर असं म्हणायचं. ओके, आपण आता काय करूया, हे मी तुम्हाला या क्रोमोझोम्समध्ये दाखवू शकते. बघा की जसं या क्रोमोझोम्समध्ये असणारे काही जेनेटिक कॅरेक्टर्स ज्या वेळेला हे 2 क्रोमोझोम्स एकत्र येतात, म्हणजे मेल आणि फिमेल्स गॅमेट तयार होत असताना त्यावेळेला काय होतं तर याच्यातले काही कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये मिक्स होतात, याला काय म्हणायचं तर क्रॉसिंग ओव्हर असं म्हणायचं. तर अशा प्रकारे ड्यू टू द रँडम सेग्रिगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम्स अँड क्रॉसिंग ओव्हर ड्युरिंग गॅमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड ॲज दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशनमुळं काय होतं तर नवीन स्पेसीस तयार होतात, कारण जीन्स हे काय झाले असतात तर रिपीटेड झालेले असतात, बदललेले असतात, त्यांचा सिक्वेन्स बदललेला असतो. ओके, सो दस फर्टिलायझेशन बिटवीन दी अपोजिट मेटिंग गॅमिट लीड्स टू द फिनोटायपिक व्हेरिएशन. म्हणजे परत आपण या ठिकाणी काय बघतोय की ज्यावेळेला अपोजिट मेटिंग होतं गॅमिटचं तेव्हा फिनोटायपिक व्हेरिएशन्स होतात, विच कॉजिंग चेंज इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ अलील्स. म्हणजे अलीलच्या फ्रिक्वेन्सीसुद्धा काय होते की बदलते. ओके, सो फॉर युअर द काइंडली इन्फॉर्मेशन हिअर आय एम शोईंग यू द व्हॉट इज क्रोमोसोम्स, वेअर दे आर प्रेझेंट अँड what is the function of the chromosomes. Okay, so this is the cell, so you know that is the structural and functional unit of the life. So this cell contain the nucleus. सेलच्या आतमध्ये काय असतो तर असा न्यूक्लियस असतो, आणि या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जे क्रोमोझोम्स असतात दॅट आर ॲक्च्युली द थ्रेड लाईक दी एक्स शेप. या ठिकाणी काय आहे की हा एक्स शेप आहे, असा काय की जो एक स्ट्रक्चर आहे फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच इज द मेडअप बाय द DNA is called as the chromosomes, and who is the responsible for the transmission of characters from the parents to their offspring, that is actually called as a chromosomes. ओके, अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी काय बघितलं तर जेनेटिक व्हेरिएशन जे काही जीन म्युटेशनमुळं घडतं आणि जीन रिकॉम्बिनेशनमुळं घडतं, ते कसं घडतं हे या ठिकाणी आपण काय केलं की एक्सप्लेनेशन करून आपण त्याची माहिती काय केली तर समजावून घेतली.